नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य उपरे सक्रिय रहिछि घूर्णिबलय 5 दिन प्रबलरु अति प्रबल छेचिब वर्षा। तेबे ओडिशा उपरे सक्रिय रहिछि घूर्णिबलय दक्षिण बांग्लादेश एवं तत्संलग्न अंचल रे सक्रिय रहिछि लघुचाप उत्तर दिगକୁ गति करुवा बेले आगामी 48 घंटा मध्य अधिक घनीभूत हेबार संभावना मध्य रही अछि। या राज्य उपरे मौसुमी सक्रिय सह झारखंड और तार आखपाखरे मध्य घूर्णिबलय सक्रिय रही अछि जहाँ आगको घनीभूत होई पारे बोली आकलन करियछि पाणीपाग विभाग। आज उत्तर बंगोपसागर रे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि मध्य हेबो। आगामी 5 रु 7 दिन प्रबल वर्षार संभावना रही अछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना मध्य देई अछि। तेबे मध्यम धरणर वर्षा सह कांबा स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। आसंता काली पई मयूरभंज सुंदरगढ़ और केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आजिठारु वर्षा बढ़िबो बोली पूर्व अनुमान करियछि पाणीपाग विभाग। तेबे 5 दिन जाए लगाण वर्षा आकलन करियछि पाणीपाग विभाग। तेबे आगामी 5 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान रे लागि रहिबो वर्षा। हालकर मध्यम धरणर सह किछि जगार प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती एही सूचना देई अछंती। आज आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही अछि फलरे वर्षा प्रभाव जारी मध्य रहिबो। तेबे वर्षार परिणाम 26 परठारु कमिबो बोली पूर्व अनुमान करियछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी हला प्रधानमंत्री द्वारा जारी हला नुआ योजना एणिके आपनको भी मिलिबो पक्का घर। तेबे प्रधानमंत्री द्वारा जारी हला नुआ योजना यही योजना माध्यम एणिके समस्त को मिलिबो पक्का घर। 2024 साधारण निर्वाचन जीतिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम कैबिनेट बैठक रे यही योजनार अनुमोदन करि अछंती। तेबे यही योजना अनुसार आपनको पक्का घर मिली पारिबो। तेबे यही योजनार मूल लक्ष्य होउची देशर जेपरि कोनोसी भी व्यक्ति बेघर न हुअन्तु। तेबे प्राय 9 वर्ष पूर्व अर्थात 2015 जून रे यही योजनार आरंभ करा मते जाइतिला। उभय ग्राम एवं सहर रे यही योजना उपलब्ध अटे। ग्राम रे यही योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कुहा जाउतबा बेले सहर स्तर रे एहाको प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल बोली कुहा जाउ अछि। सूचना अनुसार एही 9 वर्ष मध्य उभय ग्राम एवं सहर स्तर रे प्रायतः 1 कोटी रु ऊर्ध्व घर बंटा मध्य जाई अछि। परवर्ती खबरटी हला नुआ राशन कार्ड पई आवेदन हला आरंभ केउ माने करि परिबे आवेदन। तेबे भारत सरकार देश रे गरीब लोक मानकर देखारेखा करिथाए एवं समानकु विभिन्न प्रकार सुविधा जोगाई मध्य देइथाए। सेति पई भारत रे अलग अलग विभाग तयारी मध्य हेउ अछि जे माने कि एही काम को संचालित करि पारंती एवं लोक मानकु सुविधा जोगाई मध्य देइथांती। भारत रे गरीब लोक मानकु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुसार मागणरे राशन जोगाई दिया मध्य जाए। तेणु राशन कार्ड जोगाई दिया मध्य जाइथाए। तेबे बिना राशन कार्ड रे मागणरे राशन जोगाई दिया जाए। राशन कार्ड सुविधा पाइबा पई आपनको आपनकर परिचय देबाको मध्य पड़िथाए। या परे आपण राशन कार्ड सुविधा पाई मध्य पारिबे। किछि राज्य रे राशन कार्ड पई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध थिले आउ किछि राज्य रे ऑफलाइन व्यवस्था मध्य रही अछि। तेबे केउ व्यक्ति माने राशन कार्ड पई आवेदन मध्य करि पारिबे। जदि कोनोसी व्यक्तिଙ୍କ नामरे 100 वर्ग मीटर अधिक प्रॉपर्टी रही अछि से राशन कार्ड पाई परिबे नाही। किबा जदि कोनोसी व्यक्तिଙ୍କ नामरे घर प्लाट इत्यादि रही अछि से मध्य पाई परिबे नाही। जदि कोनोसी व्यक्तिଙ୍କ निकटरे 4 चकिया वाहन जेपरि कि कार और ट्रैक्टर रही अछि से मध्य आवेदन करि परिबे नाही। जदि कोनोसी परिवारर केही सदस्य सरकारी चाकरी करूछंती से मध्य राशन कार्ड पाइबाकू योग्य नुहंती। गाँ गहली रे जे व्यक्ति रहुछंती जदि तांकर वार्षिक आय 2 लाख टंकार कम होइतिबो तेबे समाने राशन कार्ड पाई परिबे एवं शहीद परिवारंकर वार्षिक आय 3 लाख रु कम थिले राशन कार्ड मध्य पाइबे। जे माने इनकम टैक्स देउथिबे किंबा लाइसेंस थिबा बंधुक रखुथिबे सेमाने मध्य राशन कार्ड सुविधा पाई परिबे नाही। परवर्ती खबरटी हला लगातार 2 दिन बंद रहिबो स्कूल। तेबे अनेक राज्य रे बैंक एवं अन्य सरकारी अनुष्ठान रे छुट्टी दिन रहिबो। उत्तर भारतर अनेक राज्य रे बैंक एवं अन्य सरकारी अनुष्ठान रे मध्य छुट्टी घोषणा करा मध्य जाई अछि। एभली परिस्थिति रे साप्ताहिक छुट्टी एवं साधारण छुट्टी दिन को दृष्टि रखी विद्यालय गुड़ी को लगातार 2 दिन बंद रखा मध्य जीव।
ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହାର ଲାଭ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ରବିବାର ପାଇଁ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେବ ଓ ସେହିପରି 26 ଅଗଷ୍ଟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଅଛି। 26 ଅଗଷ୍ଟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଛୁଟି ହେବ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, କିଏ ପାଇବ ଏହାର ସୁବିଧା? ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବତୀ ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା, ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କାର ରାଶି ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା 11 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ ପିଏମ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର 97,200 ମହିଳା ଏଥିରେ ସାମିଲ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର 11 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ସହ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି 2500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 4.3 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 48 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି 5,000 କୋଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜାରି ମଧ୍ୟ ହେବ। 2,35,000 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। 30,000 ସ୍ଥାନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 97,200 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ଆଣିବା ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିବନି ମଦ ଦୋକାନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍। ବିଧାନସଭାରେ ମୁତଲବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିବ। 1 ବର୍ଷରେ ଚୋରା ମଦ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ ଏବଂ ଅଫ୍ ସପ୍ ଖୋଲା ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଆଇନ ମଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ମଦକୁ ନେଇ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିବ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବା ମଦ କାରବାରକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବେଆଇନ ଚୋରା ମଦ ବେପାର ପୁରା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଏଥର 3% ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। 1 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ 1 କୋଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସିପିଆଇ IW ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ସରକାର ଏଥର 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଧାରୀ ଡିଏ ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଏ ଓ ଡିଆର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସାଧାରଣ ଭାବେ ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 2 ଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଏରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଏଥର ଡିଏ ବଢ଼ିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବେତନ କେତେ ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଅଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଓ ତାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ପ୍ରଭାବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସରକାର ଡିଏରେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ସାଲାରୀ ସହ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ବେଆଇନ ହେଲା ପାରାସିଟାମଲ ଏବଂ 156 FDC ଔଷଧ। ଏହିସବୁ ଔଷଧ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ତେବେ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଔଷଧ କିଣି ଖାଇବା ସହ ପାଖରେ ରଖୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଔଷଧ ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। 156ଟି FDC ଔଷଧ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଚୟନିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଔଷଧ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। FDC ହେଉଛି ଏକ ଔଷଧ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ 2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଔଷଧର ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ କରି ତିଆରି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଏହିଭଳି ଔଷଧ ଏବେ ଦେଶରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହାକୁ କକଟେଲ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ଆଲର୍ଜି, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଫ୍ଲୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 156ଟି ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନ ଔଷଧକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାରାସିଟାମଲ, ଟ୍ରାମାଡୋଲ, ଟାରିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଫିନ୍ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କଲା RBI। ଏଣିକି ୟୁଜର୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ RBI ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜର୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି ସେବା ଯେପରିକି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ସ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡର ଅଟୋ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରି ଡେବିଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ RBI ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଓ NCMCକୁ ଇ ମେଣ୍ଡେଟ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଇ ମେଣ୍ଡେଟ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଗତ 2019ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲିମିଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହେବା କ୍ଷଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଥ ଆପେ ଆପେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣିକି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ୟୁଜର୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। RBI ସର୍କୁଲାର ମୁତାବକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାରୁ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଏବଂ NCMCର ବାଲାନ୍ସ ଅଟୋ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଗର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।